Hi, I am Allison Wagenfeld, and I'm the Chief Marketing Officer of Google Cloud. Google Cloud Next was an amazing opportunity to showcase customer stories, bring all of our partners together, and introduce new technology that is helping customers and partners around the world. We focus specifically on a lot of new AI enhancements, and we're excited about the new Gemini models, about our new Ironwood TPU chips, about our Cloud WAN, and about everything that we're building with Vertex AI and the platforms to build agents and multi-agent systems. So, hi, I'm Dane Hansen. I run the Global Demand Program, which includes a lot of products, a lot of solutions, everything from data cloud, AI, modern apps and infra, workspace security, and even industry marketing. And my job is to help all the regions and all the groups across the world use our products, our solutions effectively with their customers, their prospects, really drive a lot of demand for our business. Well, at Next, we did a lot. We announced a whole bunch of new products, some groundbreaking new innovations from our new models, 2.5, to new infrastructure with hypercomputer, some of the new chips with Ironwood, it's sort of a new groundbreaking set of agents from the new creative agents with Magin and VO2 and Lyria and Chirp and all new forms of creative agents. We announced a bunch of new product sets in terms of Vertex AI with new capabilities to run new agent interfaces and protocols. One thing I'm really excited about is Agent Space, which lets all the employees and organizations use these agents effectively and run them, manage them, and extend them to connect better to their applications. So that and a series of workspace innovations, as well as even our Google Unified Security product, or GUS, that's super exciting because that brings all the security products under one roof, and it lets security professionals, all individuals that are looking at threat detection, go to one product, one unified interface, and make those difficult things much easier, much simpler using that product. Hi, this is AI Breakfast. I'm Stephanie Wong, and I am super excited because Next 25 has been the biggest that we've ever had. We are currently at our maker space, but we also have a coding challenge zone. I'm doing the developer keynote tomorrow. We've had over 32,000 people here this year, and the energy is just amazing. So be sure to check out our AI demos after Next online too. Hi, I'm Shannon Monahan. I lead Google Cloud's global AI campaigns, and this is AI Breakfast. There's obviously so much happening around AI right now. It's a very exciting moment. I think coming out of Next, we're seeing that AI agents is a really important strategic narrative for our business and something that's really resonating across businesses in general. So you're going to see a lot more content around agents, the agentic era, how we can enable customer experience, and how anyone can build or use out-of-the-box, ready-to-go agents or custom agents for your business. Yeah, after Next 25, I expect to see Google's AI and agent technology really transform the way our customers are running their businesses. I work in networking at Google, and we're bringing Google Cloud WAN to market this year. We're also doing very interesting Gemini-powered troubleshooting for networking, and we expect to see our customers have transformative experiences deploying their applications on Google's cloud and using Google's network to connect their global enterprises. Well, AI is poised to absolutely transform the games industry, from revolutionizing development pipelines to creating entirely new player experiences. AI is absolutely set to change everything we know about video games. 네, 인공지능이라는 말을 들었을 때 뭐 어떤 분은 로봇 청소기를 떠올릴 수도 있고요. 네, 어떤 분은 심심이를 떠올릴 수도 있고. 인공지능이 사람의 마음을 읽어낼 수 있는 것이 실제로 가능할 수도 있겠다라는 기대를 하고 있습니다. AI를 잘 쓰기 위해서 그 나오는 결과물을 내가 필터링할 수 있는 그 능력인 것 같아요. 에이전트 10년 뒤에는 정말 에이전트를 모두가 쓰는 그런 세상일 것 같아요. 좋습니다. 또 재밌는 얘기가 또 많이 갔다 왔는데
다른 AI 모델들이 많이 있습니다. 근데 이 차이를 우리는 직관적으로 모르는 경우가 많아요. 구글 AI만의 진짜 차별화된 점, 요거는 뭐로 보세요? 사실은 질문이 두 가지인 것 같아요. 음. 모델에 대한 차별점이랑 어. AI에 대한 얘기인 것 같은데 각각을 분류해서 설명할 수 있나요? 네, 여기 계신 분들이 다 같이 답변을 잘 주실 것 같은데 좋아요. 일단은 그 저희 아까 재현님도 얘기해 주셨잖아요. 각각의 플레이어들이 가지고 있는 게 플랫폼이냐 모델이냐 이런 얘기를 해주셨는데 구글은 플랫폼이거든요. 그리고 그게 전 강점이라고 생각을 해요. 요번 넥스트 때 가장 저희가 강조했던 게 뭐냐면 작년에도 살짝 얘기를 드렸었는데 구글이 AI에 대해서 얼마나 진심인지를 명확하게 보여드렸어요. 모든 풀스택으로서. 그러니까 다시 좀 자세히 설명을 드리면 네. 인프라부터 저희는 직접 만듭니다. 아시죠? TPU부터 시작해서 저 인프라를 직접 만들고 그 이외 이제 플랫폼 형태로서 개발자분들이 뭐 에이전트를 만드시거나 뭐 모델을 활용하실 수 있는 다양한 Vertex.AI라는 플랫폼에서 모델 가든 뭐 에이전트 빌더 뭐 모델 빌더 등등의 다양한 플랫폼을 제공하고 그 다음에 이제 워크스페이스와 같은 이런 사스 모델까지도 제공을 하거든요. 그래서 보면 정말 인프라부터 모델 그 다음에 사용자들이 그냥 엔드 유저가 쓸 수 있는 그런 소프트웨어까지 이런 모든 전반적인 AI를 풀스택으로 제공하는 업체는 구글밖에 없다라고 생각을 하거든요. 이 세상에 구글밖에 없다. 그래서 저희는 갖다 쓰는 게 없어요. 빌려 쓰는 게 없어요. 저희가 직접 다 만들어서 다 제공을 하고 있기 때문에 플랫폼으로의 관점으로 저희가 접근을 하고 있고 모든 걸 처음부터 끝까지 다 제공하는 풀스택 프로바이더라는 게 구글의 AI의 장점인 것 같아요. 고깃집인데 상추만 이렇게 하는 게 아니라 실제 돼지도 키우고 있고 상추도 다 키우고 씨도 다 뿌리고. 상추는 쉽잖아. 근데 여기는 돼지도 키우고 있고 고추장도 담그고 있고 거기 있는 모든 것. 근데 밀키트까지 팔아. 약간 이런 개념. 다 하는 거야. 네. 정말 근본까지. 네. 콜키지도 합니다. 대단합니다. 콜키지까지? 예. 이게 좀 어려운 얘기일 수 있는데 지금 말씀하신 TPU라는 거는 이제 뭐 CPU가 있고 그죠? 중앙 처리 장치, 뭐 GPU, 그래픽 카드 관련된 또 그래픽스 처리 장치가 있고 그 다음에 이제 TPU가 이제 어떻게 보면 AI에 좀 특화된 CPU라고 보시면 될 것 같아요, 그죠? AI에 특화된 프로세서니까 그래갖고 이런 것들을 아예 하드웨어적으로도 아예 기반을 갖고 있고 그 다음에 소프트웨어적으로도 뭐 말씀하신 어떤 이 포탈에서의 어떤 검색에 관련된 굉장히 좋은 이 그라운드가 있고 그 다음에 또 여러 가지 또 기반들이 다 있고. 그러니까 모든 것을 A to G까지 다 할 수 있는 곳이다. 근데 뭐 다 아는 얘기죠. 네, 뭐 강조한 겁니다. 그럼 이 훌륭한 구글, 이 모든 것을 다 하는 풀스택 구글 어떤 원칙으로 지금 움직이고 있습니까? 구글 AI 원칙은 뭐 여러 가지 과거에 2018년 구글 I/O에서 듀플렉스가 소개되고 나서 AI 원칙이 만들어지게 됐는데요. 2018년 11월이었죠. 그 여러 가지 원칙 중에 줄여서 세 가지를 꼭 집어서 얘기하면 그게 모든 걸 포괄할 것 같아요. 첫 번째가 대담한 혁신. 대담한 혁신. 네. 그 다음에 책임감 있는 개발 및 배포. 여기서 방금 얘기했던 것들이 다 포함이 돼요. 그쵸. 그래서 이 두 번째 원칙에서 우리가 알 수 있는 것은 기술이 개발됐다고 해서 우선 배포하는 것보다는 이게 과연 우리 모두에게 도움이 될 것이냐. 우리 모두에게 특정 누군가가 아니고 그다음에 특정 누군가를 제외하고가 아니라 우리 모두에게 도움이 될 것인가라는 것을 지키기 위해서 내부 테스트를 꽤 합니다. 그래서 보통 이것 때문에 출시 시기가 굉장히 늦어지기도 해요. 하지만 출시 시기가 빠르고 늦고보다는 이런 원칙을 지키는 게 더 중요하다고 생각을 해서 그런 쪽에서 힘을 쓰고 있고요. 이런 원칙을 또 잘 지키지 않는 곳들이 많잖아요. 지키기가 힘들어요. 이게 비즈니스랑은 좀 거리가 있는 것이라서. 맞아. 왜냐하면 일단 AI가 너무 빠르게 바뀌니까 선두그룹이라는 걸 보여주기 위해서는 일단 빠르게 배포하는 게 중요한 것도 있고, 근데 그런 부분을 내려놓고 오히려 좀 책임감 있는 배포를 하겠다. 그래서 특히나 그 AI 같은 경우에는 복잡성이 굉장히 높은 그런 기술이잖아요. 사실 그게 투명성 있게 안을 들여다보기가 굉장히 힘든 구조를 가지고 있기도 하고요.
우리가 인풋은 명확하게 하더라도 아웃풋을 예상하기가 어려울 수도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 과정이 굉장히 중요하다고 여기고 있고요. 네. 여기에 멈추지 않고 예를 들어서 생성형 AI를 통해 가지고 그림을 만든다든지 이미지, 영상을 만든다든지 그렇게 할 수가 있는데 만약에 그렇게 나온 아웃풋 결과물이 과연 이게 AI로 만든 것인지 아닌지 사람이 구분하기 힘들 수도 있잖아요. 그래서 저희들은 모든 생성물에 대한 신스 아이디라고 AI로 만든 결과물이라는 것을 워터마크처럼 집어넣습니다. 사람의 눈에는 보이진 않지만 예. 기계는 알 수 있도록 그런 것도 이런 책임감 있는 개발 및 배포에 포함이 된다고 할 수가 있고요. 좋습니다. 세 번째는요. 세 번째는 함께하는 협력적 발전이라고 저희들은 해석할 수가 있는데 한국어로 저희들이 만드는 개발한 결과를 저희들이 어떤 이익 추구에만 쓰지 않고 사회 공동의 선행 혹은 공동의 이익을 위해서 함께 활용하는 그쪽으로 힘을 쓰고 있습니다. 그렇게 반영이 되어야 된다고 저희들은 믿고 있고요. 그래서 AI 모델 중에 젠마 같은 오픈소스 모델도 배포하는 이유가 그런 한 측면에 볼 수가 있고요. 해외 같은 수많은 공공 데이터를 활용해가지고 그래서 다른 에피소드에 언급이 될 것 같은데 산불 확산되는 예측 모델이라든지 그럼 미리 소방관들이 맞불을 놓을 수가 있잖아요. 그래서 조기에 진화할 수 있고 유방암이라든지 그런 이미지 데이터를 통해 가지고 프리딕션을 한다든지 정확한 진단을 하기 위해서 도움을 준다든지 이런 쪽에서 저희들이 굉장히 많은 의료 그런 공공 부분에서 저희들이 기술을 제공하고 있습니다. 네, 좋습니다. 첨언 드리고 싶은데 네. 구글이 AI 하는데 구글은 AI 퍼스트 회사를 선언한 지 9년이 넘었어요. 지금 2016년에 순타 피치아이님께서 얘기를 했거든요. 이거 우리 진짜다. 이제 AI 회사다. 2016년에는 다른 경쟁사들은 그렇지 않았죠. 우리가 진짜다. 우린 AI를 2016년부터 시작을 했고 근데 그때 저희의 미션이 뭐냐면 AI for everyone. 모두에게 유용한 AI를 만들자라는 부분입니다. 그래서 광훈님 말씀하신 내용이랑 연결이 되는데 개인, 학생, 뭐 기관, 정부, 기업들 누구든지 간에 AI를 쉽게 쓰고 그걸 통해서 정말 도움을 받을 수 있도록 하는 저희의 사명이 있기 때문에 구글은 항상 좋은 인텐트를 가지고 좋은 선한 의도를 가지고 AI를 속도보다는 안전에 집중해서 계속 갈 거라고 생각을 하는데요. 요즘 되게 빨라졌습니다. 그래서 그렇죠. 요즘 너무 빨라져서 저희가 다 집중하고 있어서 속도도 느리지 않습니다. 그러니까 이거를 만약에 우리가 뭐 우리는 안전성이다 이러면은 야 니네 뭐 성능이 떨어져서 그러는 거 아니야? 이럴 수 있거든요. 아니죠. 근데 이 퍼포먼스를 보면은 성능도 완전 최상위권인데 근데 안전성 얘기를 하는 겁니다. 네. 이게 성능이 떨어져서 그런 게 아니라는 거를 아마 아실 겁니다. 아마 외부에서 봤을 때는 그 구글이 뒤쫓는다라는 표현을 하는 사람들이 좀 많잖아요. 맞아요. 근데 실제로는 그렇지 않은데 그렇지 그래요? 처음인데 우리가 혹시 이야기를 해줄 수도 있나요? 그런 것들도? 네. 내부적으로는 좀 더 좋은 모델이 있는데 네. 이제 외부에서 그 책임감 있는 AI 때문에 이제 내부에서 충분히 테스트를 하는 기간 때문에 바로 오픈을 하지 못한다. 뭐 그런 이야기도 있고. 우리 이거 나왔습니다. 그럼 구글에서는 인제 만들었어? 우리 지금 작년에 만들었는데. 그렇죠. 됐어. 우린 좀 더 테스트하자. 공개를 안 할 뿐이죠. 업계와 시장의 그 발전의 속도에 맞춰서 대중에게 설득력 있는 제품을 내기 위해서 노력한 건 사실이에요. 그냥 저희들 내부 개발 로드맵을 보면 그보다 그 이전에 언어 모델을 더 만들고 있었고 사실 알파 시리즈에서 그 비지도 학습이라든지 이런 것도 만들어냈고 그다음에 그 전에 버트라든지 팜이라든지 여러 언어 모델을 테스트하면서 지금 현재 수준의 언어 모델을 기대하는 그런 설계는 이전부터 있어 왔거든요. 그래도 뭐 그렇다고 한들 누군가가 이렇게 하고 한들 그게 큰 의미가 있지는 않다고 생각을 해요. 조금씩 결과로서 세상이 좀 놀라고 있는 과정이니까요. 뭐 사실은 뭐 다른 얘기보다도 우리가 얼마나 잘하는지, 우리가 얼마나 지금 잘하고 있는지 이게 중요하지 않나. 실제로 그런 성능을 내고 있으니까. 네, 그래서 그런 측면에서 봤을 때. 지금 뭐 텍스트, 이미지, 뭐 음성까지 이제 AI 점점 다양한 영역으로 감각을 확장해 왔습니다. 그 다음 단계 구글이 바라보고 있는 그 다음 단계 전망은 어떨지 궁금합니다.
뭐 역시 우리가 또 다시 언급할 수 있는 단어가 멀티모달리티인데요. 아 이거는 사실 네. 근데 뭐 완전 독자적이라고 볼 수 있잖아요. 네, 처음 하기도 했고. 네, 독자적이라보다 이게 필수적이에요. 사람과 인터랙션 하기 위해서. 최근에는 저희 제미나이 로보틱스라는 걸 만들었어요. 그래서 로봇팔을 하나 만들었는데 예. 사람의 명령에 의해서 로봇팔이 행동을 하는 거예요. 네, 그래서 이런 테이블 위에서 어떤 오브젝을 놔두면 예. 우리가 음성 명령 혹은 뭐 키보드로 명령을 하면 그걸 수행을 하는 건데요. 그 수행하는 와중에 자기가 목적지, 예를 들어서 바나나를 집어서 초록색 바구니에 넣었는데 초록색 바구니를 우리가 이렇게 해방을 하더라도 그걸 끝까지 쫓아가면서 자기 목적을 수행을 하는 걸 볼 수가 있거든요. 지금 단순히 우리 컴퓨터 안에서 멈춰 있는 이 모델을 물리적인 세상과 인터랙션 할 수 있게끔 디자인하는 것도 멀티모달리티의 한 방식이고요. 그럼 이렇게 회방을 놔도 끝까지 따라가서 내려놓는. 그러니까 정확하게 이걸 인지하고 있다는 거죠. 상황이 변화하는 걸 실시간으로 인지하고 그걸 수행을 할 수 있다라는 거예요. 그게 단순히 입력했을 때 그때 스냅샷을 가지고 예. 좌표값을 가지고 움직이는 것이 아니라 인지를 정확하게 하고 있다. 비전을 통해서. 그 VLA라고 부르거든요. 비전 랭귀지 액션 이렇게 부르는데 그런 기술이 지금 제미나이 2.0 기반으로 제미나이 로보틱스를 만들고 있어요. 예. 네. 그런 것처럼 저희들은 한 단계 한 단계 그 소위 말해서 파운데이션 모델이라고 부르기도 하고 이런 모델로서 가고 있는데요. 결과적으로는 앞서 우리가 항상 지금 얘기하고 있는 거랑 똑같아요. 이런 인터랙션의 범위와 깊이를 깊게 넓게 한다면 사람을 진정 도와줄 수 있는 우리의 동반자로서 AI를 만들 수 있기 때문이거든요. 그래서 저희들 개발 방향은 그쪽으로 꾸준히 지금 지속되고 있는 중입니다. 와 영역이 그러면 물리적인 세계 확장이 된다고 하면은 그때는 정말 다양한 어플리케이션이 나올 것 같은데, 그죠? 왜냐면 뭐 지금 뭐 그림을 그려라, 뭘 해라 해도 결국은 요 안에 코드들끼리의 싸움이잖아요. 네네. 근데 요게 이제 밖으로 나와서 뭔가 행동력을 갖게 되면은, 네네. 얘가 직접 돌아다니면서 학습도 할 수 있게 될 수도 있고. 그럴 수도 있죠. 되게 재미있는 세상이 열릴 것 같은데, 야 어쨌거나 지금 이 감각의 확장은 정말 무궁무진할 것 같다라는 좀 기대가 좀 있습니다. 좋습니다. 너무 또 각각 다른 분야를 맡고 계신 세 분을 모셨는데 이 중에 구글 클라우드 넥스트 행사 직접 다녀오신 분 계십니까? 접니다. 그래요? 와, 네. 야 이거 엄청난 규모 행사로 알고 있었는데 저희가 매년 정말 크게 하고 있습니다. 그럼 매년 가시는 거예요? 저희 매년 고객들 지원할 수 있도록 방문하고 있고요. 그래서 이번에는 저희가 4월 9일부터 11일까지 총 3일을 진행을 했고 좀 특이했던 점은 그 라스베가스의 스피어라고 하는 공간 들어보셨나요? 이렇게 공 모양으로 생긴? 저도 갔다 왔습니다. 갔다 오셨군요. 거기에서 저희가 특별 행사를 좀 진행을 했었습니다. 거기서 행사를 했어요? 네. 야 그거 비용이 만만치 않을 텐데. 열심히 저희가 벌어야 합니다. 그래서 와 이게 거기를 빌리어서 행사를 하는 거는 역시 구글이다. 근데 사실은 그 행사 뭐 장소도 좀 특별했지만 저희가 특별한 프로젝트를 좀 같이 했어요. 그래서 요즘 화두가 되고 있는 저희 VO2나 이매진이라든지 이런 생성형 AI 모델을 통해서 오즈의 마법사를 이 스피어에서 좀 상용할 수 있도록 같이 협업하는 프로젝트를 진행하고 있거든요. 거기에 대한 그 프로젝트 소개를 좀 진행을 했었습니다. 오즈의 마법사를 상영하시는 거예요, 그러면 이제? 곧 상영합니다. 그 BO2를 이용해 가지고 이미지 생성을 해요. BO2의 목적이 텍스트 투 비디오를 만드는 도구인데요. 지금 오즈의 마법사를 스피어에서 상영하기 위해서는 실제 촬영된 분량 말고 그 이외의 분량이 필요합니다. 그쵸, 약간 옛날 영화잖아요. 엄청 옛날 영화죠. 첫 번째는 스케일을 높일 필요가 있고요. 대형 스크린이니까. 그쵸, 해상도가 너무 떨어질 테니까. 굉장히 높여야 되고 그 점이 다음에는 막 보일 것 같은데. 네, 맞습니다. 그 다음에는 스피어가 360도로 되어 있기 때문에 촬영은 단면으로 되어 있잖아요. 그 전체를 확대하는 작업을 해야 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 이걸 생성형 AI로 통해 가지고 저희 BO2를 통해 가지고 그걸 생성해서 합성을 해서 스피어에서 상영할 수 있도록 하는 포맷을 만들고 있습니다. 제가 알기로 오즈의 마법사가 칼라 TV가 나오는 그쯤에 등장을 해서 흑백에서 칼라로 전환되는 그 도로시가 이렇게 전환되는 그런 형태의 연출이 있던 걸 알고 있거든요. 그럼 여기서 또 스피어로 가면은 또 일반 컨텐츠가 이제 이런 스피어에 맞게 생성형으로 이제 확대되는 또 새로운 어떤 또 형태를 좀 보일 수 있겠네요.
지금 이 규모의 컴퓨테이셔널 연산 자원을 공급할 수 있는 회사도 그렇게 많지는 않아요. 저희들 클라우드 플랫폼에서 막대한 연산 자원을 동원할 수 있는 여유가 있고요. 그다음에 BO2라는 혁신적인 기술을 이용해서 사람이 일일이 만들지 않고도 과거에 있었던 작은 피스를 가지고 전체 그림을 만들 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 그렇군요. 뭐 어쨌든 인공지능에 대한 다양한 것들을 좀 보여주시려고 조금 고객에게 실질적인 가치를 전달하는 좀 그런 느낌으로 이제 구글이 접근을 했나 보네요. 그죠? 맞습니다. 조금 자세한 얘기를 해보고 싶은데 뭐 전반적으로 굉장히 재밌는 게 많았을 것 같아요. 특히나 뭐 여러 가지 중에 7세대 TPU 이 얘기 있었습니다. 그죠? 이 성능이 42.5 엑사플롭스 네. 라는 어떤 이 수치들이 있었는데 네. 요거 좀 설명해 주면 좋을 것 같아요. 플롭스라는 게 사실 그 컴퓨터의 연산 성능을 측정하는 단위라고 볼 수 있어요. 예. 그 중에 앞에 바뀌는 거죠. 엑사까지 왔는데 엑사면은 야 엄청난 숫자 네. 아닙니까? 보통 우리가 생각하는 슈퍼컴퓨터들이 1엑사 세상에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터들이 1엑사에서 2엑사 사이에 있어요. 예. 근데 이건 42.5이니까 와. 단일 연산 성능으로서는 꽤 괜찮은 그렇죠. 이 아주 정도 훌륭한, 단위에서는 뭐 10배, 40배 차이는 어마어마한 차이니까. 예. 그 정도의 성능을 가지고 있어요. 그런 AI 칩 속에서 GPU만 있지 않고 TPU도 분명히 존재하고요. 저희 TPU 만든 지 꽤 오래됐습니다. 벌써 7세대가 되었고요. 저희들이 만드는 모델 제미나이라든지 기타 딥마인드에서 만드는 알파포드라든지 전부 TPU 위에서 생성되고 예. 완성되고 서비스를 하고 있습니다. 야, 굉장합니다. 네, 이게 어쨌든 인프라가 이제는 좀 어느 정도 안정이 됐고 TPU를 가지고 최고의 성능을 지금 끌어내고 있다. 이렇게 볼 수 있겠고요. 그 다음에 또 모델 얘기를 해야 되는데 제미나이 2.5도 굉장히 또 인상적이었죠? 저희가 이제 제미나이 1 시리즈를 지나서 이제 2.0 공개한 지 얼마 안 됐는데 이제 예. 2.5 프로까지 저희 공개를 그러니까. 했는데요. 제가 예전에 들었을 때 한 100만 토큰 뭐 이런 얘기를 들었거든요. 네네. 이것도 맞습니다. 엄청난 숫자인데 그것보다도 더 뛰어나졌다고 들었습니다. 더 똑똑해졌죠. 네, 100만 토큰이라는 게 궤도님 그 장편 소설 한 편이 토큰으로 전환하면 어느 정도 될 것 같아요? 와, 이거는 생각 못했는데요. 사실 얼마나 돼요? 영문에서는 한 단어가 한 토큰을 만들어내요. 예. 보통 장편 소설이 10만 워드를 가지고 있거든요. 예. 그럼 10만에서 15만 정도의 토큰이 만들어져요. 부호도 있고 여러 가지 있으니까. 그러니까 한국어 같은 경우에는 사실 토큰나이즈 할 때 더 복잡한 과정을 거쳐가요. 의미 형태소가 다르기 때문에. 그럼 15만에서 20만 혹은 25만 토큰까지 한 장편 소설이 만들어집니다. 그러니까 제미나이 2.5 혹은 1.5 프로부터 100만 토큰을 지원했는데요. 100만 예. 토큰이라는 것은 장편 소설 하나를 더 넣고도 10분의 1 그 정도로밖에 영문 소설일 경우에 차지하지 않는 용량이죠. 그래서 굉장히 많은 이 인풋을 가져갈 수가 있고요. 그에 준하는 아웃풋을 가져갈 수 있는 수준입니다. 이게 지금 토큰이란 개념도 모르는 분들이 많이 계신데 네. 뭐 간단히 설명을 드리자면은 기본적으로 우리가 이제 대화할 때 좀 장황하게 얘기하시는 분들 계시잖아요. 요게 이제 토큰이 많은 겁니다. 그렇죠. 근데 이거 무슨 말인지 몰라. 네. 듣다 보면. 왜냐면 이 많은 토큰을 처리를 못 하니까. 예를 들어서 이제 우리가 뭐 연애할 때도 이제 소개팅 나갔는데 마음에 안 든다는 얘기를 장황하게 할 수 있어요. 아, 뭐 괜찮은데 이러면서 막 이러면은 못 알아들으니까 그냥 걔 진짜 별로야. 끝. 그럼 짧게 말해야 이해된다라는 거죠. 네네. 근데 똑똑하면 똑똑할수록 장황하게 얘기하는 것들도 해석이 가능하다. 다양한 뉘앙스를 읽을 수 있고 굉장히 많은 양을 처리할 수 있다. 근데 이게 소설책을 장편 소설을 한두 권 넣어도 아무 타격이 없는 네. 그 정도로 장황한 것들을 처리할 수 있는 게 능력인 거잖아요. 그렇습니다. 와, 근데 이게 지금 100만 토큰을 또 넘어섰죠, 이제. 네, 훨씬 넘어섰죠. 와, 대단합니다. 그리고 뭐 플래시 모델도 있고요. 예. 플래시 모델 같은 경우는 레이턴시를 극단화해서 굉장히 빠르게 답변할 수 있도록 속도를 최적화시킨. 네, 그렇게 할 수도 있고요. 그래서 깊이 있는 답변이 요구되지 않거나 예. 혹은 인스트럭션에 의해서 규격화된 답변을 하는 그런 설계가 있다면 플래시 모델을 하면 즉시 답을 얻을 수 있는 이런 설계도 가능합니다. 좀 급할 때. 아니면 이제 기업들이 되게 스케일러블하게 빠르게 빠른 응답을 요하는 서비스를 이제 프로덕션 하실 때 쓰시기 때문에 뭐 저희가 다른 제미나이 시리즈에서도 그렇겠지만 2.5 시리즈에서도 기업들의 유스 케이스에 맞춰서 다양한 옵션을 제공을 합니다. 깊은 추론 능력이 필요한 건지 아니면 빠르게 대응하고 또
빠르게 이제 배포할 수 있는 스케일러빌리티가 중시하다라고 하면은 어. 플래시라이트를 고려해 보실 수 있겠죠. 조금 이 프로그램이 가볍다라고 표현을 하죠. 그러면은 맞습니다. 그렇게 네. 맞습니다. 가볍게 돌아간다. 네. 네네. 이것도 사실은 뭐 굉장히 적재적소에 효율적으로 쓴다면은 매우 좋죠. 네, 네. 맞습니다. 예를 들어 우리가 항상 오케스트라 음악을 들을 수 있는 건 아니니까 바이올린도 굉장히 많이 들어가잖아요. 좀 많이 덜어내고 바이올린 한 2대로 오케스트라를 해도 악기를 좀 줄여도 충분히 좋은 음악을 낼 수 맞습니다. 있는 이것도 노하우인 거고. 네네. 좋습니다. 또 벌텍스 AI. 네, 요 이야기도 좀 많이 들려왔습니다. 사실은 벌텍스 AI는 이제 기업이 구글 AI를 활용하는 데 있어서의 올인원 솔루션이죠. 플랫폼인데요. 예. 벌텍스 AI가 내부에도 이제 3가지 파트로 나눠져 있어요. 그래서 저희가 제미나이 모델뿐만이 아니라 다양한 타사의 모델들도 선택하셔서 쓰실 수 있는 모델 가든이 있고 그 다음에 이제 에이전트를 만들 수 있는 에이전트 빌더 그리고 이제 모델 자체를 뭐 튜닝하거나 커스터마이즈 할 수 있는 모델 빌더도 있습니다. 그래서 이렇게 크게 3파트로 구성이 되어 있는데 벌텍스 AI를 계속해서 저희가 강화하고 있어요. 그래서 기업들의 니즈에 맞춰서 수많은 기능들을 업데이트를 하고 있고 혹시 뭐 재현님이나 광훈이 보셨던 벌텍스 AI의 좀 주요 기능들 어떤 것 좀 흥미롭게 보셨어요? 이번에 새로 나온 모델이 바로 버텍스 AI에 붙었더라고요. 바로 올라갔죠? 네. 옛날에는 그 타사의 모델들이 새로 나왔을 때 그래도 버텍스 AI나 혹은 뭐 타사도 그렇고 그런 쪽에 연동되는데 시간이 좀 걸렸었거든요. 네. 그래서 조금 더 빨리 하는 곳이 경쟁력을 갖는다 뭐 이런 이야기도 있었는데 지금은 뭐 출시하자마자 하루 이틀 내에 다 붙는 것 같아요. 그래서 이번에 그 아까 이야기 나왔던 네. 그걸로 잠깐 가보면 100만 토큰 이야기를 좀 해보고 싶거든요. 네네. 근데 그게 아까 책 이야기 해주셨잖아요. 근데 이제 책을 한 권을 다 읽을 시간이 없으니까 그거를 바로 제미나이한테 넣고 뭐 요약을 시키고. 근데 요즘에 이제 젊은 친구들은 영상이잖아요. 맞아. 영상을 보지 않습니까? 근데 이제 영상으로 넘어가면 100만 토큰이 어떻게 위력을 발휘하는가 하면 이제 뭐 시간 단위의 분량까지 커버할 수 있다고 하고 또 구글이 잘하는 게 뭡니까? 유튜브가 있잖아요. 예. 그 유튜브 요약을 또 기가 막히게 맞습니다. 잘해줘요. 그래서 이번에 저는 넥스트를 가지 않았지만 그 넥스트 키노트 2시간 분량이 되는 영상을 제미나이한테 넣고 그대로 요약을 받아가지고 굉장히 편하게 봤습니다. 아니 그런 거 있잖아요. 뭐 타이타닉 30초 보기 이런 거 있잖아요. 네, 맞습니다. 그런 걸 할 수 있는 거예요? 이제 이번에 그 공개된 기술들을 잘 합치면 와. 그런 요약을 해서 쇼츠까지 만들어내는 것까지 음성을 입히고 음악을 깔고 그런 것까지 다 가능할 걸로 기대가 되고 있습니다. 진짜 넥스트에 대한 이야기네요, 정말. 네. 저희 예. 맞습니다. 말씀하셨는데 구글의 제미나이가 또 잘하는 게 비디오 분석이에요. 왜냐하면 이제 컨텍스트 윈도우가 크기 때문에 그렇죠. 정말 비디오는 분량이 크잖아요. 그 토큰이 큰데 한 번에 넣고 처리할 수 있어서 예전에 저희 제미나이 1.5 모델만 해도 2시간 분량의 영화가 들어갔었거든요. 그래서 이제 더 큰 용량의 영화를 넣을 수 있고 저희가 유튜브를 또 구글이 가지고 있기 때문에 정말 반가운 소식은 뭐냐면 옛날에 영상 분석하시려면 영상 다운로드 받으셔가지고 넣으셨어야 되는데 뭐가 되는지 아십니까? URL만 있어서 URL 로 넣으면 와. 단순하게 그 트랜스크립트만 있는 게 아니라 영상을 풀 분석을 하는 거예요. 와. 그래서 다 봐요. 다 봐서 뭐 예를 들면 제가 궤도님이 나오시는 영상 중에서 궤도님이 머리를 넘기는 장면을 찾아줘. 이런 것도 다 바로 찾아줍니다. 정말요? 예. 그래서 정말 그 유튜브 에코를 저희가 가지고 있기 때문에 퍼블릭하게 오픈되어 있는 유튜브 영상의 URL만 있으시면 제미나이에 넣으시면은 제미나이 유튜브 분석 API를 통해서 바로 분석하실 수 있습니다. 좋습니다. 결국은 호환성이 중요하잖아요. 그래야지 이제 워낙에 많은 이 모델들, 워낙에 많은 도구들을 다 쓰려면은 결국은 이제 다 호환이 돼야 된다. 그런 쪽을 좀 부각시키지 않았나 이런 생각이 들고요. 마지막으로는 에이전트 빼놓을 수 없죠. 회사에서 에이전틱 AI에 대한 그런 관심을 굉장히 높게 가지고 있다. 그다음에 제품 개발에 10분 활용하고 있다. 우리가 생각하는 생산성 향상을 위한 AI의 모습을 개발 단계에서 어떻게 가져갈 것이냐에 대한 결과로 에이전틱 AI를 이번에 공표를 한 것 같습니다. 예. 그 중에 가장 중요한 게 A2A, 에이전트라는 그 프로토콜인데요. 에이전트와 에이전트 사이에 교신하는 방법을 규정한 겁니다. 지금 업계에 널리 지금 먼저 알려져 있는 MCP 같은 경우에도 저희들이 수용하고 있고요. 그래서 타사나 다른 기술로 만든 에이전트 사이에서도 서로 교신해서 결과를 낼 수 있도록 디자인되어 있습니다.
정말 반가운 건 뭐냐면요. 엔드 유저 입장에서 그러면 정말 에이전트를 어떻게 내가 쉽게 쓸 수 있을까에 대한 고민들을 하시잖아요. 그런 개념을 저희가 정말 구글이 오랜만에 사스 소프트웨어 에서 서비스로 에이전트 스페이스라고 하는 기업 내 누구든지 에이전트를 활용할 수 있는 생산성 도구를 새로 출시를 좀 했습니다. 에이전트 스페이스. 네, 에이전트가 다 모여 있는 스페이스인 거예요. 그래서 요거는 저희가 구글의 모든 지금 AI 기술을 다 넣은 하나의 사스 제품으로 보시면 되거든요. 예. 에이전트 기술도 넣고 제미나이도 넣고 거기에 그라운딩도 넣고 다양한 기술들의 이제 집약체인데 이 부분은 저희 그 세션 2에서 좀 자세히 말씀 개도님과 나눠보고 싶습니다. 좋습니다. MCP, 뭐 A2A, 뭐 에이전트 스페이스 정말 재밌는 막 아이디들이 막 떠오르는 이름들인데 네. 이거에 대한 내용은 또 나중에 좀 들어보도록 하겠습니다. 네, 이 네 가지 어떤 핵심 키워드인데 뭐 전반적으로 어떻게 정리를 할 수 있을까요? 직접 다녀오셨으니까. 예. 요번에 구글이 AI에 대한 전략을 정말 제대로 보여준 것 같습니다. 작년에도 AI 얘기하고 재작년에도 얘기를 했는데 준비하는 과정을 좀 많이 보여줬던 것 같고 이번에는 우리 제대로 풀스택 다 한다. 일단 말씀드렸던 그 TPU부터 인프라 우리 AI 인프라 직접 만들다. 최고 인프라 가지고 있다. 그 다음에 우리 모델 직접 만든다. 이 제미나이 2.5의 성능을 봐라. 너무나 지금 잘하고 있죠. 그 다음에는 저희가 에이전트를 이런 모델 기반, 인프라 기반으로 에이전트를 최선으로 만들 수 있게 그 에이전트에 대한 기술과 에코시스템을 제공한다. 그리고 마지막으로는 이런 모든 기술들을 쓸 수 있는 기업형 플랫폼으로서 Vertex AI를 우린 준비를 했다. 그래서 결론적으로 다 가지고 있고 기업들은 Vertex AI만 쓰시면 된다라는 깔끔한 결론을 저희가 전달을 했습니다. 복잡하게 얘기를 했지만 결국 기업들은 마지막 한 문장만 들으면 된다. Vertex AI 써라. 네, 맞습니다. 네, 이렇게 오늘 긴 시간 함께 살펴본 올해 구글 클라우드 넥스트의 네 가지 핵심, 각각 다른 기술이나 어떤 맥락을 담고 있었지만 결국 하나의 공통된 방향을 가리키고 있었습니다. 구글 우리가 다 한다. AI 다 예, 한다. 구글 우리가 AI 다 한다. 네, 이 변화의 흐름을 제대로 따라가려면 단순히 어떤 기술을 만들거나 사용하는 걸 넘어서 그 기술이 실제 우리 현장에서 업무 현장에서 어떻게 연결되는지, 개인의 삶이 어떻게 바뀌는지 그런 것들을 다 고려해야 될 것 같고요. 이걸 위해서는 우리가 스스로 이것들을 접하고 활용하고 어떻게 설계하고 기획하고 다양한 활용을 해볼 수 있는 그런 감각들을 좀 키울 필요가 있지 않나 이런 생각이 좀 드네요. 오늘은 이렇게 단순히 새로운 기술을 소개하는 자리를 넘어서 일의 방식을 다시 생각해보는 아침이 되셨기를 소망합니다. 이것으로 AI 브렉퍼스트 첫 번째 에피소드를 마치겠습니다. 오늘 어떠셨어요? 한번 재현님부터. 저도 몰랐던 사실을 이 자리에 나와서 많이 또 듣기도 했고요. 그리고 제가 알고 있었던 지식이 맞구나 이걸 또 검증하기도 했습니다. 그래서 이 방송을 보시는 분들도 저랑 같은 마음으로 보실 수 있지 않을까 싶습니다. 재밌었고요. 그리고 충분한 시간이 있다면 철학적인 논제에 대해서도 서로 얘기하면 좋겠다는 생각을 했습니다. 어떤 회차에서는 그런 것도 있겠죠? 아마도. 예, 재밌을 것 같아요. 그것도 역시나. 예. 네, 첫 번째 세션이다 보니까 되게 다양한 주제를 다뤘는데 앞으로의 AI 브렉퍼스트가 더 기대됩니다. 네. 좋습니다. 사실 이 AI 브렉퍼스트가 아직 많은 회차가 남아 있습니다. 뒤에서 또 다뤘던 이야기를 좀 더 밀도 있게 다뤄볼 수 있는 기회가 있으니까 매주 월요일 아침 들으실 거죠? 물론이죠, 저희는. 나오신 것만 들으시면 안 돼요. 내가 나온 것만 모니터링하면 안 됩니다. 아시겠죠? Make it happen with Google AI. 기술의 언어를 행동의 언어로 바꾸는 아침. 구글 클라우드 함께하는 인사이트 AI 브렉퍼스트. 네, 다음 주에도 더욱 흥미로운 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주에 만나요. 수고하셨습니다. 감사합니다. 요거 평점 알바 가능합니까? 해결? 에이전트가 평점 알바를 할 수도 있겠는데요. 전혀 생각해보지 못했던 일인데 밑에 이렇게 딱 해서 이런 것들을 이제 저희가 프로토타이핑을 한번 해볼 수 있겠죠. 고객들이 원하시면은. 네, 이런 아이디어 제가 잘 냅니다. 좋습니다. 갑자기 스트레스 받고 있습니다. 저는 질러 넣고 여기서 만들어 주셔야 되기 때문에